پکڑا گیا ہے، اس کو اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے تحت پکڑا گیا ہے، اس نے کون سی دہشت گردی کا کام کیا ہے، اس نے کون سے ملک میں کورٹ میں مقدمہ نہیں چل رہا ہے، حاضری پر حاضری ہوتی ہے، تاریخ پر تاریخ بڑھ جاتا ہے، لیکن اس کی سنوائی نہیں ہو رہی ہے، گواہی نہیں ہو رہی ہے، مقدمہ نہیں چلا جا رہا ہے۔ صرف مقصد یہ ہے کہ اس شخص کو جیلوں میں رکھو اور اس کے ذریعے جس ملت سے جس قوم سے وہ آیا ہے اس قوم کو یہ پیغام دو کہ اگر تم تحریک چلاؤ گے، اگر تم موومنٹ کرو گے، اگر تم سڑکوں پر آ کر گلی کوچوں میں اگر دھرنا اور پردرشن کرو گے تو تم کو وہی نتیجہ ہوگا جو شفیع الرحمان کا آج ہو رہا ہے، تو جیلوں میں تم کو بند کر دیں گے، جیلوں میں تم کو ٹھوس دیں گے اور تم کو تحریک چلانے کی، تم کو جمہوریت میں اپنی آواز کو اٹھانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس لیے میں ایک منٹ میں بات اپنی ختم کر دے رہا ہوں، اس لیے آپ ساری چیزوں کو نظر رکھ کر آپ ووٹ ڈالنے جب جائیں، بٹن دبانے جائیں تو آپ دیکھیں کہ ہم انصاف نے تاریخ رقم کی سی اے این آر سی کے تعلق سے یوں تو پورے ملک میں مظاہرہ ہوا ہے، لیکن دو چیزیں بڑی تاریخی ہو گئی۔ ایک تو یہ ہے کہ ایوان سلطانی میں پارلیمنٹ میں بیرسٹر اسدالدین اویسی نے اس کالے قانون کو چاک کیا، اور اگر پوری ہمت سے جرأت مندی سے اس کالے قانون کے خلاف اگر کسی نے مخالفت کی ہے تو شاہین باغ کے جیالو ہو، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اور صرف آپ ہی نہیں بلکہ میرا سلام پہنچائیے ان بوڑھی ماؤں تک، ان بہنوں تک، ان جرأت مند بیٹیوں تک جنہوں نے ماؤں نے 80 سالہ عمر میں جا کر شاہین باغ کے دھرنے میں شامل کر کے یہ کہہ دیا کہ یہی شہر ہے جہاں محمد علی جوہر کی ماں رہتی تھی۔ سن 1918 اور 19 میں جب خلافت کی تحریک چل رہی تھی تو شوکت علی اور محمد علی جوہر کی ماں کہتی ہے اماں جوہر کی، کہتی ہے اماں شوکت علی کی، جان بیٹا خلافت پہ دے دو۔ خلافت پہ جان نچھاور کرنے والی ماں کا تعلق اسی شہر سے تھا، اور کالے قانون کے خلاف اپنی جان کی بازی لگانے والی خاتون کا بھی تعلق شاہین باغ سے ہے۔ آپ نے شاہین باغ سے جو تحریک اٹھائی ہے اس تحریک کا حصہ ہے شفاء الرحمان۔ شفاء الرحمان امائم کا امیدوار ہے، اوکھلا کا امیدوار ہے، لیکن امائم اور اوکھلا کی امیدواری سے زیادہ شفاء الرحمان سی اے اے کے خلاف لڑائی جنگ لڑنے والا ایک مجاہد کا نام ہے۔ لوگوں، اگر آپ نے ایمانداری کے ساتھ آپ نے سی اے اے کے خلاف لڑائی لڑی ہے، اسی ایمان کا تقاضا ہے کہ آج آپ کا ایک ایک ووٹ شفاء الرحمان کی حمایت میں جانا چاہیے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ ووٹ نہیں ہے، ووٹ شہادت ہے، ووٹ نہیں ہے، ووٹ امانت ہے، ووٹ نہیں ہے، ووٹ وکالت ہے۔ میں مذہبی حلقے کے لوگوں کو یہاں دیکھتا ہوں اور بڑی صفائی کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں، یہ میرا اور آنا نہیں، یہ آپ کو اللہ نے صحیح سالم دماغ دیا۔ دیوانوں کو ووٹ دینے کا حق نہیں ہے، ووٹ بھی جمہوریت میں ایک نعمت ہے، اس نعمت کا بھی آپ اللہ کے ہاں آپ کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اس لیے اس نعمت کا استعمال کس کے حق میں کریں گے؟ ووٹ تلوار ہے، یہ تلوار کن کے ہاتھوں میں دیں گے؟ ووٹ امانت ہے، یہ امانت۔ صاحب نے بھی کئی جگہ بات کہی کہ یہ لڑائی ہو سکتی ہے، سڑک کے، پانی کے، بجلی کے انتظام و انسلام کے ہو سکتے ہیں، لیکن یہ لڑائی اس سے زیادہ عدل و انصاف۔ اس لیے ان دشمنوں کے خلاف متحد ہو جاؤ، متحد ہو تو بدل سکتے ہو نظام عالم کو، ورنہ پھر منتشر ہو تو مڑو پھر شور مچاتے جاؤ۔ آج آپ کو اتحاد کی دعوت دینے ہی نہیں آیا ہوں، بلکہ میں آپ سے سیکھ لینے کے لیے آیا ہوں۔ یہ شاہین باغ کا علاقہ غیرت مندوں کا ہے، ہمت والوں کا ہے، لڑائی لڑنے والوں کا ہے۔ اگر آپ نے سردی اور گرمی اور برسات اور جاڑے کی ٹھنڈی راتوں میں اگر آپ نے سی اے اے کے کالے قانون کے خلاف مخالفت کی ہے، یقین میں کرتا ہوں کہ 5ویں تاریخ کو آپ اپنے انگشت شہادت سے شفاء الرحمان کی شفاعت کریں گے۔ ان کو جیل کے سلاخوں میں آج جو ڈالا گیا ہے، جیل جانا کوئی برا عمل نہیں ہے،
चोरी करके जो जाए, बदकारी करके जाए, अगर वो छुट्टा आवारा फिरता भी हो तो बदनसीब है, लेकिन हक के खातिर जो जेल जाता है वो नबियों की सुन्नत अदा करता है। यकीनन है उस सुन्नत अदा करने वाले का साथ हम पर देना वाजिब है। अगर आपने आज इनको साथ दिया तो कल जब भी कौम पर, मिल्लत पर, मुल्क पर जब मुसीबत आएगी, एक नहीं कई माओं के बैठे सिफाउर रहमान बनकर निकलेंगे कि अगर मैं लड़ूंगा मुसीबत आएगी तो मेरी कौम मेरे पीछे खड़ी रहेगी। अगर आपने किसी वजह से सिफाउर रहमान का साथ नहीं दिया तो सिर्फ सिफाउर रहमान के साथ दगा नहीं होगा, आने वाली नस्लों में भी फिर आपका बच्चा हक की लड़ाई लड़ने में हिम्मत नहीं करेगा। मुझे उम्मीद ही नहीं, पुख्ता एतमाद है कि आप अपने एक एक वोट का इस्तेमाल करेंगे। यकीन जानो वोट वही नहीं देगा जो मुर्दा है। ये बात बहुत शर्म की है कि 60%, 55%, 54% वोट की बात मुसलमानों के हल्के से आती है। मुसलमानों का तुम्हें क्या अफसाना है? ये मोदी क्या है? ये आज़ाब इलाही है, ये तंबीहुल गाफिलीन है, मुसलमानों की गफलत और बदअलमानियों का नतीजा है। ये शिया, सुन्नी, बरेली, देवबंदी और शेख, सैयद, मुगल, पठान के दरमियान में तफरीक पैदा करने वालों पर यह आज़ाब इलाही है। अपनी सफों में इत्तेहाद पैदा करो। हम इंसान और इंसानों में तफरीक नहीं करते हैं। मजहब इंसान का अपना मामला हो सकता है। इस मुल्क के हिंदू और दलित को भी खुदा की कसम वो मुझे अपना भाई नहीं समझता, हम उसको अपना भाई समझते हैं। हम ये खुदा के बंदे भी हैं और आदम और हव्वा की औलाद सबको हम समझते हैं। इसलिए इस मुल्क में बड़ा काम करना है। अपना वोट करो। इस मुल्क में अगर मस्जिदों के मीनारों का तकद्दुस चाहते हो, आज दाढ़ियां नोची जा रही हैं, टोपियां नहीं लगता जितना सफर करते हुए मुसलमानों को डर लगता है। इस खौफ के आलम में अगर किसी ने डाला है तो किसने डाला है? एक बड़े आलिम ने, जिसे मौलाना अबुल हसन अली नदवी के नाम से दुनिया जानती है, उसका बड़ा अहम और कौल फैसल है कि मुसलमानों, तुम्हारा बच्चा पंज वक्ता नहीं तहज्जुद गुजार हो जाए, अगर तुम में सियासी शऊर बेदार नहीं हुआ तो तुम्हारे पंज वक्ता पर भी पाबंदी लगते हुए देर नहीं लगेगी। आज मुसलमानों गौर करो, खुदा की सरजमीन है और खुदा की सरजमीन में तुम्हारे सजदे पर पाबंदी है। रेलवे स्टेशन पर रहते हो, पेशानी तोड़ना पड़ रही है, सजदे लग रहे हैं, तुम्हारे कब्रिस्तानों पर कब्जा हो रहा है। अगर अब भी सियासी शऊर पैदा फैसला किया तो यकीन जानिए तारीख बदलेगी। और इस मुल्क में अगर इज्जत से जीना चाहते हो तो दूसरे पहलुओं को छोड़ दो। पार्लियामेंट और असेंबली में जाने वाला कोई ताकतदार आदमी नहीं जाए जो ईमानदार हो, जो सादिकुल कौल हो, जो अवाम के दर्द में जीता हो, जो लुटेरा नहीं हो, जो बाजीगर नहीं हो, जो कमीशन खोर नहीं हो। ऐसे लोगों से ऊपर उठकर अच्छे लोग अगर अपने आप में चुनने का काम किया है तो फिर खुदा की तरफ से बशारत भी है, व अंतुमुल अलौना इन कुंतुम मुमिनीन। अगर तुमने अच्छा ईमान का मुजाहरा किया, अच्छी सदाकत की, तो अल्लाह तुम्हें कामयाबी अता फरमाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि इस मुल्क के आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गांधी ने जिस गंगा जमनी तहजीब को यहाँ पर कायम किया है और जिस हसीन और पाकीज़ा रवायत को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आगे बढ़ाया है और जिस तवानाई के साथ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी इस वक्त दलितों की आवाज़, कमज़ोरों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, मुसलमानों की आवाज़, मस्जिदों के तहफ़्फ़ुज़, खानकाहों के तक़द्दुस और कब्रिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने अगर अपना एक वोट दिया तो यकीनन है कि इन तहरीकों को इससे बड़ा फायदा होगा। आपने बड़े सुकून से के साथ इस महफिल को कामयाब किया है। मैं जाते जाते आपसे एक इनकलाबी नारा देना चाहता हूँ। बिहार की टीम ने नारा लगाया है कि सबने दिया है हमको चोट, सबके दिल में है खोट, अब न देंगे इन बेईमानों को वोट, अब अपनी पार्टी अपना वोट। अच्छा लगता है तो आइए, मैं जब दोहराऊं तो उसी को इनकलाब, इनकलाब, सबने दिया है हमको चोट। मैं जो जुमले दोहराऊं वही जुमले दोहराऊं। सबने दिया है हमको चोट, अपनी पार्टी अपना वोट। मैं जो दोहराता हूं वही जुमले दोहराऊं। सबने दिया है हमको चोट, सबके दिल में है खोट, सबने दिया है हमको चोट। ये आवाज पहुंचेगी केजरीवाल के कान तक, बिल्कुल ये नाअहल मोदी के कान तक पहुंचेगी, उनके कानों तक पहुंचाओ। सबने दिया है हमको चोट, सबने दिया है हमको चोट, सबके दिल में है खोट, अब न देंगे इन बेईमानों को वोट, अब अपनी पार्टी अपना वोट, अपनी पार्टी अपना वोट। इनकलाब, इनकलाब, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, शफाउर रहमान, पतंग का निशान, शाहीन बाग की अवाम, जिंदाबाद, सलाम आदाब।
BJP के